और जिद्दां ये बच्चे के जन्मदिन की मीटिंग आ और असीं आस करते हाँ कि ज़्यादातर ये जिहड़ा संदेश आ वो बच्चों के लिए भी आ, माँ बाप के लिए भी आ, बजुर्गों के लिए भी आ, मेरे लिए भी आ ते तुहाडे लिए भी आ। हालेलुया। वचन सबना दे लिए आ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान कर दिया है कि परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, क्योंकि जो कोई उहदे ते नेचा करे वो नाश ना होवे बल्कि सदा दे लई बचा लिया जावे। हालेलुया। किन्ने खुश है पहले तो दसो प्रभु कि तुसीं सचमुच प्रभु दा वचन सुनना चाहुंदे हो? पर आओ असीं प्रभु दे वचन दे वाल चलदे हां। असीं मत्ती दी इंजील 3 अध्याय पढ़दे हां और मत्ती दी इंजील 3 अध्याय दा असीं एक ही आयत नूं पढ़ना आ और वो आयत आ मत्ती दी इंजील 3 अध्याय मैं पढ़ाना तो ज़्यादा चाहते पर एक आयत पढ़ते हैं, सारा पढ़ लेंगे चलो है ना, इतों को पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ते। मत्ती दी अंजील इधर ध्यान करो भैनों। हुण वचन है ते मेरी आदत है भावें किसी को गुस्सा लगे, भावें मैनू एक बार कोई घर च बुलावे तो दूजी बारी ना बुलावे, कोई परवाह नहीं, वचन दे नाल खड़े रहना है ना। और जिहड़े प्रभु दे बच्चियां बच्चे आ वचन दे वल ध्यान करदे आ और जिहड़े प्रभु दे बच्चियां बच्चे नहीं अगर उन्हां नूं वचन दे विचों डांट पवे ना वो कहंदे आको पास्टर है ना, इसलिए डांट नूं सहना है क्योंकि प्रभु दा इह सुभाਅ आ। कहंदा जिन्हां नूं मैं प्यार करदा उन्हां नूं झिड़कदा ते ताड़दा आ और कहंदा उन्हां दे मैं कोरडे मारदा है, कोरडे समझदे छांटे मारदा है ना, हंटर। और इसलिए सारे ध्यान करो, मैं नहीं तो देख लो भी एवं बाद बेइज्जती महसूस होनी है तुहानूं अगर मेरे मुँह कोई उदां दी गल निकली भी जिहड़ी तुहानूं ऐदां करेगी कि भी जिद्दां तुहानूं लगेगा भी भाई ने गंद की लाती है ना, ऐदां नहीं होण देना, सीधा ध्यान करना है प्रभु दे। और प्रभु दा वचन ही सब वचन बयान करदा सब चीज़ां दे नाल श्रोमणी है और आदर दे योग, जिद्दां भाई ने किन्ने आदर दे नाल बुलाया आ, सेवक आदर दे योग नहीं गा, गीत गाए जाने और सब चीज़ां इन्नियां मैना नहीं रखाउंदियां जिन्ना वचन मैना रखाउंदा है। हालेलुया। और जब वचन पढ़िया जा रहा है तो जे हाले भी साडा ध्यान आसे पासे है तो फिर मीटिंग च आउंदा कोई फायदा ही नहीं गा, है ना। गल्लां सद्दे ही भुगताउण नहीं असीं आउणा, है ना। जे सचमुच मीटिंग करना है तो फिर मीटिंग वाल ध्यान दीजिए। हालेलुया। और आओ असीं मत्ती इंजील 3 अध्याय उत्थे पढ़दे हां। तद यरूशलेम अते सारे यहूदिया ते यरदन दे सब लाम शाम दे रहण वाले ओदे कोल चले आउंदे सन। किहदे कोल भला? यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले दी गल आ। जदों यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला इस जगह ते बपतिस्मे दे रहा है अते आपो अपने पापा नूं मन के यरदन नदी विच ओदे हत्थों बपतिस्मा लैंदे सन। पर जा उन्हें वेख्या जो फरीसी अते सदूकियां विचों बथेरे मैथों बपतिस्मा लैण नूं आउंदे हन तां उन्हां नूं कहा कि हे सप्पां दे बच्चिओ, किहदे बच्चिओ? फरीसियां ते सदूकियां नूं की क्या आ? बच्चिओ तुहानूं आउण वाले करोप तो, तुहानूं आउण वाली सज़ा तो, डन तो भज्जणा किन्ने सिखाया आ? सो तुसीं तौबा योग फल दिओ। किहड़ा फल दिओ? हालेलुया। आपां इहदे ते गल करनी आ भी तौबा योग फल। अगली गल असीं पढ़दे हां। इत्थे लिखिआ अते अपने मन विच ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ते अग विच सुट्टिया जांदा है। हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आई?
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚਰਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਤੋਬਾ ਯੋਗ ਫਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ? ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸਿੱਧਾ ਵੇ। ਆਓ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, तेरा महान वचन जद इस छोटी जी मंडली च पढ़िया गया है प्रभु, और प्रभु किन्ना आदर और किन्ने अबद दे नाल भरिया है। सानू याद आउंदा है कि जिस जिस जगह ते तेरे वचन की बेअदबी की गई, लोकां दे उत्ते सजा आ गई, लोकां दे विच मरी फैल गई, लोकां दे उत्ते न्याय उतर आया। प्रभु असी तेरे वचन की बेअदबी नहीं करना चाहते, असी उसे ही प्रेरणा दे नाल लेना चाहते हाँ जिस प्रेरणा दे नाल इसनूं नबियां रसूलों के द्वारा लिखा गया है प्रभु। और प्रभु तेरा महान पवित्र आत्मा जिद्दां उन्हां दे उत्ते प्रेरणा करदा सी, वो महान मसा उतरदा सी, तो इन्हां पवित्र लिखतां नूं लिखदे सन, क्योंकि तेरा वचन बयान करता है कि सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है, वो सीखण दे लई, ताड़न दे लई और सब चीज़ां दे चंगियां आदतां दे गजाउण दे लई गुणकार आ। तेरे वचन दे विच इस चीज़ दा गुण है प्रभु, कि साडे अंदर सारियां चंगियां आदतां नूं भर सकदा है प्रभु। और होंदे कि वो महान प्रेरणा जगह ते उतर आए प्रभु। और जदों तेरा महान प्रेरणा भरिया पुत्र आत्मा जगह ते आउंदा आ, ते जिद्दां उहने नबियां रसूलां नूं इन्हां गल्लां तो जाणू करवाया और उन्हां दी जिंदगी नूं बदल दिता प्रभु, इस तरीके दे नाल सानूं भी अज बदल दे। इस दुआ नूं सुन कबूल कर, दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आमीन आमीन। ऐसा बादल सहित बैठ सकते हाँ। हालेलुया। मैं बाइबल नीचे रख रहा हाँ, पर याद रखियो प्रचार आप इहदे च ही करना है। अगर कोई गल तुहानूं लगे कि आ वचन च बाहर आ जां आ गल वचन च पाई नहीं जाती, तो तुहाडा स्वागत है, तुसीं गलबात कर सकते हो कि भाई जी इस गल उत्ते थोड़ा समझाओ, आ गल समझ नहीं आई है ना। कोई गल भैनों समझ नहीं आती जां भाईओ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਜੋਗ ਫਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲਿਖਤ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जेड़ा फल नहीं देंदा ओदी जड़ ते कुहाड़ा रखा है। तुहानूं पता जड़ दे विच जीवन हुंदा है। जीवन कित्थे हुंदा है? पत्तियां च नहीं, टाहणियां च नहीं, तने च नहीं, कित्थे? कई बार तुसीं कोशिश कीती जदों आपां छोटा पौधा लाउंदे आ, कई बार घर च लाउंदे आ ते आपां उहदी जड़ नूं अच्छी तरह कहंदे हवा ना लगे है ना, किन्नी उहदी सेफ रखदे आ, क्योंकि जड़ च की आ? जीवन आ। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇੜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ
ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੇਬ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੜ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੜ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੜ 'ਚ। ਔਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੜ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਜੜ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, वचन। ਰੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, इंसान। ਇਨਸਾਨ ਰੁੱਖਿਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਕੁਹਾੜਾ ਕੀ ਆ, वचन। ਵਚਨ। ਔਰ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, मन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜੜ, ਹੈਨਾ। ਜੜ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਨਾ जी। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੇ। ਜੜ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਕੋ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇਕ ਕਹਾਵਤ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈਨਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਲ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੜ ਤੋਂ। ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਜੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਡੀਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ, नदी के किनारे। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਲ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈਂ? ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਰੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੀਏ,
ਖਾਈਏ। ਇਸ ਫਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਲ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਨਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋੜਿਆ, ਖਾਦਾ, ਔਰ ਦੀ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਬੀਜਿਆ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੰਮੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈਨਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆ, ਹੈਨਾ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੇਬ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸੇਬ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਣੀ ਦਿਓਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸਣੀ ਦਿਓਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੂਸਾ ਬਣੇ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸਟਰ ਟੱਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਊਠ ਕੰਡਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੇਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸੇਬ ਤੋਂ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ, ਸੇਬ ਹੀ ਟੁੱਟਣੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਮੇਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਗਲਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੱਛਕਸ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਛਕਸ਼ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ? ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਬਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਹੈ ਨੇ ਜੰਮੂ ਹੀ ਉਗਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ। ਬਿਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਸਪਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬੀਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਬਾਸਪਤੀ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੌਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਬਣ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਜੀਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਚਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਸਾ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੜ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ, ਹਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਵੇਗੀ? ਜਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੂਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡੂੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼? ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸੱਚਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੇਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾੜੂ ਹੈ, ਉਹ ਆੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆੜੂ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਆੜੂ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੇਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਸੇਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਬ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜੜ ਤੋਂ। ਜੜ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੜ 'ਚ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘੁੰਮੋ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। Amen. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ Amen. ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਦੂਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦ ਚਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਪੈਸਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? Amen. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਮੇਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੱਚ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਚ। ਕਦੇ ਆਸ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਪਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦਵਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Amen. ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੜ ਤੋਂ। ਜੜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਐਸ਼ ਉਸ਼ਰਤ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਹੈ। 15 ਅਧਿਆਇ 'ਚ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਢੇੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ। ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੜ ਦਾ ਆ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ? ਵਚਨ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। Amen. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜੜ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਮਿਤ ਨਾਲ, ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ, ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇੱਕੇ ਹੀ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। Amen. ਇੱਕੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। सच ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਆਮੇਨ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। Amen. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Amen. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 128 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਂਗੂ? ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਵਾਂਗੂ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਆਮੇਨ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, Amen. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਆ, सच ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾੜੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਾਪ ਟੌਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਗੇਟ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। Amen. ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੈਂ? ਸੱਚ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈਨਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਤਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਜੜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਹੜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, Amen. ਦੁਆ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਟੌਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਭੈਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਪ ਟੌਰ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਦਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਆਜੜੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਚਾੜਿਆ। सच ਔਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen. ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਆਮੇਨ ਹੈਨਾ? ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਜੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੂੰਬਲੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਆ। ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦੋ, ਹਨਾ? ਜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਬੰਨ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ? ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾ, ਹਨਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਰੂੰਬਲੀ ਨੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ
ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆ। ਆਮੇਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਆ। ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਬੀ ਆ, ਆਮੇਨ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਆਮੇਨ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਅੱਛਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਸੇਬ ਕਦੋਂ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਟੁਕਲੇ ਟਿਕ ਹੈ। ਜੀ ਟੁਕਲੇ ਟਿਕ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਲੋ, ਉਹਨੇ ਫੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਫੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਫੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਗੀਤ ਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੇ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕ। ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਹੀ ਟੇਕਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੇੜ ਆ ਹਨਾ, ਭੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਜੜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇੜ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੇੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਪਰ ਕਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੰਨ ਲੈ ਵਚਨ, ਭਾਈ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਕੁਹਾੜਾ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੜ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਲ ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੇਟਾ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਸੱਚ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ?
ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੱਚ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਣੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੱਚ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ last? ਕਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ। ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਆ? ਫਲ ਫਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਭੱਜ 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 ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਰੋ ਵੀ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਹੈਕਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਔਰ ਛਾਂਟਾ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਆਮੇਨ। ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੁੱਖ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਆਮੇਨ। ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ। ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚੁੱਕ ਖਤਮ। ਆਮੇਨ। ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੀਤਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਝੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਦਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਫੁੱਲ ਪਰ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ रास्ते ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ आमेन ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ कोई नहीं भाई 2 करो ਚੱਲਣ ਦੇ, एक ਚੱਲਣ जगह 2 करो गल्ला ਹਾਂ लुका कितना भाई 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ 13:6 फिर उसने दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਗ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ सच है ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ वाई ते काले प्रभु 200 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਠਗਾ ਘੇਰਿਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ सचमुच ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ जो प्रभु ਪੁੱਟੇ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ वफादारी दे नाल ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦ ਖਾਲੀ ਪੱਟਾਂਗਾ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ बड़ी बड़ी ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੌਬਾ ਯੋਗ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਅੱਛੇ ਮਾਪੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਈ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ वफादार बना ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ कृपा कर ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਬਣਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀਗਾ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह ने ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ धन्यवाद आमीन ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ कृपा कर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ आमीन ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਸਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਓ ਸਭ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ यस ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ आमीन ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ आमीन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੜ ਨੂੰ ਵੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ हालेलुया हालेलुया आओ सर अखा बंद करते हैं और ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੁਕਾ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਠੀਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰੂਪ ਤੇਰੇ ਪੇੜਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਵਰੂਪ ਤੇਰੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਹਿ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖਾਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।